College of Engineering, Agartala. আসুন একই ছাদের তলায় সুবিস্তৃত গ্রাহক পরিষেবা উপভোগ করুন। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়, সঙ্গে প্রতি গ্রামে 100 টাকা ছাড়। 27 মে থেকে 15 জুন হীরের গয়নায় লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। সোনার সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন এবং প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ, বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার। এছাড়া তো আছেই সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গয়নার সম্ভার এবং দ্রুততম কাস্টমাইজড অর্ডার ডেলিভারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। 1 মে থেকে 12 মে 2024 বিশেষ অফার। প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ। অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রবিবার খোলা থাকবে শোরুম। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শর্তাবলী প্রযোজ্য। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধ। স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট। মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 60টি স্বর্ণ মুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য। पंख मिल जाते हैं ख्वाब वालों को, आड़ते हैं जिंदगी सवर ले। ऊंची ऊंची उड़ाने मुस्काने, उस मीठे पल का भरोसा तू कर ले। जिंदगी में कुछ बनो है टेक्नो। Techno College of Engineering, Agartala. Welcome to the future of innovation,
where minds meet technology and dreams become reality. ICFA University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFA University Tripura. Dream big. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শুভ রথযাত্রা বিশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অফার 1 থেকে 10 জুলাই। 375 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গৃহরত্নের MRPর ওপরে। আর সবচেয়ে আনন্দের, প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ। পাশাপাশি আছে 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়, হীরের গয়নায় লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। এছাড়া তো আছেই ত্রিপুরার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গয়নার সম্ভার এবং দ্রুততম কাস্টমাইজড অর্ডার ডেলিভারি। শুভ রথযাত্রা বিশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অফার 1 থেকে 10 জুলাই। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokrogro. Shangaronshala Gonda to Shani Naran Purmo, Communication Ogomanka, Koroksa Aishide Supervisor Nimankatui, Benimong Nirmohol Deborma Nikami Kwayam Sayo. Gondashara CDPO officer bini posting ni bagai Gonda to Shani Naran Purmo, Kamio Tongo, Pine Nirmohol Deborma. Hasto ACBS Bemar Manzonai Rogni Bangmari Kusuko Kashamani Party Munatoye, Haste Hapang notice Rohorka High Court, notice of Haste Hapang, Hector Hapang, Hastini Shakhan Bedek, Runbedeni Director no, Piro Murunani Bagi Dagi Murka High Court ni Chief Justice.
তিরিস্তর পঞ্চায়েত চংবাড়ি ও গোবাংগো আচক থাইনো আনকন্টেস্টেড কপ্লাই ইংমানি বাই বদলনি যত আদং ক্যান্ডিডেট ভোটার সংনো খাকা হামিয়া ফারকা হাস্তে বিজেপি সাংরংসাল হাস্তে বিজেপি টাংনো কাইসা কক্তুম পান্দা খলাইয়ে বিজেপির লগেও তঙ্গ তঙ্ক সংলুক রখনি শাখা হাস্তে বিজেপিনি আচক ফাংরাজি ভট্টাচার্যি সাংগনশাল রাজাখর আগলিনি মুক্তদারা হলনগ খলাই জায়গা থৈ থানায় সমীর চক্রবর্তী মৈত্য খলাই মানে পান্ডাও নারওয়াই অকরাঙ্গি মানজাকা হাস্তিনি কিসা মন্ত্রী অকরা মানিক সরকার দে সিপিএম নি হাস্তে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী স্রাংশাল হর কবর বাই চপ্রব জাগে থৈমরাজা খরকসা বরক থৈসাসর রখে বন লামক লাইজাক নুখেন ফায়ার সার্ভিস নি আদং রন কক্তমা রহরই শাখামনগর রহর কা আমসাইন লুকুরক পাটিমং স্রাংশাল হর ধর্মনগর আমসায় খয়েরপুর জিলা পরিষদের 12 নং ওয়ার্ডনি ক্যান্ডিডেট বিষয় রিশিল নকবাং ফুট বাইকে ব্ল্যাক লাইনে নিশানমঙ্গ সাংরংশাল কালি তিলা জেবি স্কুল গ্রাউন্ড খলাই জাকা কাইসা হাতি কুতুম পান্দা মানজাকা খয়েরপুর জিলা পরিষদের 12 নং ওয়ার্ডনি ক্যান্ডিডেট বিশ্বজিৎ শীল তাবু কক্তমা শুক্রবই সাংরংশাল গন্দ তৈশানি নারায়ণপুর মক কামিনী কাইসা নগ মানখা খরকসা আইসিডে সুপারভাইজারনি মাংকথৈ বেনিমং নির্মহল দেববর্মানি কামি খোয়াই আমসায় গন্দাসরা সিডিপিও অফিসাও বিনি পোস্টিংনি বাগৈ গন্ডা তৈশানি নারায়ণপুর মক কামিও তঙ্গু থৈনাই নির্মহল দেববর্মা সাংরংশাল গন্দ তৈশানি নারায়ণপুর মক কামিনী কাইসা নগ খরকসা আইসিডে সুপারভাইজারনি মাংকথৈ মানমানি পাটিমুঙ্গ হাইনহাই ওয়ানা মাদে কমাং মক লাইনানি নাংখা গন্ডা তৈশান নারায়ণপুর মক কামি আমসানি লুকুর থৈনাই আইসিডে সুপারভাইজারনি মক নির্মহল দেববর্মানি কামি খোয়াই আমসায় গন্দাসরা সিডিপিও অফিসাও বিনি পোস্টিংনি বাগৈ লাখিনি বিশি কলমা জরা রमै গন্দাসরানি নারায়ণপুর মক কামিও বিহির বাইকে তঙ্গু থৈনাই নির্মহল দেববর্মা ফিয়াবা পাটিমুনি জরাও কামিও থাংজাক তংমনি বিনি বিহির সাংরংশাল বিনি নংনি দगा ফিয়ক জায়গা নুগৈ পুলিশনা কক্তমা রহरै दगा ফিয়ক মনি ইয়াগুলো নুগৈ মানখা সাকবাইথনি থুয়ামো ক্লাইজাক মানখা নির্মহল দেববর্মানি মাংকথৈনি শাখা গানাগিনি আমসাইন লুকুর তনাতা 2 দিন আগে বৌদি নির্মহল দেববর্মার বউ তো মণিপুরী তার বাবার বাড়ি প্রতি বছরে একবার যায় যাওয়ার সময় সকালে আমি নিজে জিনিসপত্র গাড়িতে উঠাইয়া সাহায্য করছিলাম ভালো আছিল ওই দিন অফিসেও গেছে কিন্তু গতকালকে সে অফিসেও গেছে না আমরা বন্ধু বান্ধব ফোন করার পরে রিসিভও করছে না গতকালকে রাত্রে আমি আমার মোবাইল দিয়ে আমি ফোন করছে না আমার বউ ফোন করছে আমার বন্ধু সুখচরণ দেববর্মাও ফোন করছে তারপরও কল উঠাই না তারপরে আমরা আজকে সকালে সন্দেহ হয়েছে কেন সে কল রিসিভ করলো না একটা দিন খাইছেনি না খাইছেনি বৌদিও যেহেতু বাড়িতে নাই আমরা গ্রাম পাড়া প্রতিবেশী সবাই আইয়া দেখলাম দরজাটা বদ্ধ করা ভিতরের থেকে দরজা আমরা বাড়ি দিছি দাগ দিছি বড় বড় করে দাগও দিছে কোনো সারা শব্দ নাই তারপরে আমরা বাধ্য হয়েছি পুলিশ প্রশাসনকে জানানো তারপরে আমরা থানাতে গন্দাছড়া থানাতে জানাইছি তারপরে গন্দাছড়া থানা থেকে সাব ইন্সপেক্টর এরপরে মহিলা একজন পুরুষ একজন 2 জন পুলিশ অফিসার আইছে তারা আসার পরে তারার সামনেই দরজাটা ভাঙা হয়েছে এরপরে আমরা বিছানাতে পাইছি মরা অবস্থা পয়লা বেরেমনি নাইটুমুঙ্গ পুলিশনি খাকামু হার্টেক গৈ থৈকানা আইসিডি সুপারভাইজার নির্মহল দেববর্মা হানি শাখা পুলিশ অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে আজকে একটা ইনফরমেশন এসেছে যে একজন লোক তিনি তাদের ঘরেই আছে কিন্তু দরজা বন্ধ তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা এই ইনফরমেশনে আমরা অফিসার আসে তো পাবলিকদের সাহায্যে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারি তো ঢুকে দেখি যে মানে একজন লোক ওনার নাম বিশ্বকর্মা নাম কি নির্মহল দেববর্মা উনি ওনার ঘরেই আইসিডিএস সুপারভাইজার নিজের ঘরেই মানে বেডে আছে মৃত অবস্থায় আছে আমি সকালে
8টার দিকে খবর পাই এখানে একজন দোকানদার আমার ফোন করে যে নির্মলরে ফোন করলে ফোন তুলে না এবং দরজা খুলতেছে না, কালকের থেকে না পরশু থেকে বলে খুলতেছে না। তো কী হয়েছে আমরা একটু দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রান্না বান্না করে আয় করি। এরপরে আদিদা আমার ফোন করছে এখানে আদিদা মনে মন খুলতেছে না দরজা। আচ্ছা ঠিক আছে আমি আই। তো ওই গ্রামের লোক তো আইসি দেখছি, তারপরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ আইসি, পুলিশ আয়া দরজাটা খুলছে মানে ঠেলা দিয়ে আর কি। দেখি যে আমরা Fiaba postmortem di Korea for fashion shakangno heart attack ngai thikana hane shake chagla police eba amsani lipuro tauni bagai himale gubun silabai halok tongmani bagai gobama silarokno bihikni hamjama silabai bothajamni party mom hasteo gobama kashe family muksako abon bagai police ni charte bai naito mungo tamo ongkhoi phaino abo jora she koksanai bureau report chini khorang Hasteo ACB AIDS bemar manjangnai rogni bangmari kusugo kasamani party mungna tei haste hapangna notice rohorka high court notice o haste hapang haktor hapang hastini shakham bedek tai rungbedeni director no phirok mungrunani bagai dagi murka high court ni chief justice July talni puila phasing kaisa koktoman bisingtei ongkori phaika hastini 220 school ni student ACB manjak hnai abo haikeno ACB bemar manjak 828 student o koktoma haste tai haktoni dalbidal koktoma bedago awimong khlaijamani yagulo tirpra hastini asakbang serungnai rok HIV bemar bai manjakmani party mungna tei azai phaika dalbidal sengmung paithago oishuna tei o hasteo HIV AIDS bemar manjaknai rokni bangmari kusugo kasamani party mungna tei haste hapangno notice rohorka high court notice o haste hapang haktor hapang hasteni shakham bedek tei rungbedeni director no phirok mungrunani bagai dagi mungrukha high court ni chief justice abon slai segang phaidi hasteni kaibisa school ni rungsrungnai rok HIV bemar bai manjak abono tei laithanai 10 July ni koktom pandao tamo shaka state AIDS control society ni project director সমর্পিতা দত্ত খনাই নাইদি লুকুরক আমাদের রাজ্যে ওই কোন স্কুলের নাম বলতে হবে না, ওইটা স্কুল এফেক্টে আর কতজন স্টুডেন্ট এই টাকাটা মানে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে স্ট্যাটাসটা কি মানে কয়টা স্কুলে এইচআইভি মানে সংক্রমণ রয়েছে এবং কতজন স্টুডেন্ট সংক্রমিত বর্তমানে আমাদের রাজ্যে আপাতত 220টা স্কুলের মধ্যে আমরা মানে ইনফেকশন পেয়েছি এবং স্টুডেন্ট নাম্বার অফ স্টুডেন্ট তো আমরা বললামই যেমন 828 জন আমাদের কিউমুলেটিভ মানে ওভার দ্য ইয়ার্স আমাদের 828 জন পজিটিভ রয়েছে কিন্তু যেহেতু আমরা বলছি তারা যখন রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তখন স্টুডেন্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাই এখন হয়তো অনেকেই স্টুডেন্ট নাও থাকতে পারে AIDS bemano tei hapangno notice rohorjamani party mungo high court ni advocate Kohinoor Narayan Bhattacharya shaka বেসিক্যালি কেসটা আজকে হয় আমাদের মাননীয় বিচারপতি টি অমরনাথ গোর ওনার একটা চিঠির বেসিসে উনি একটা চিঠি দেন টু দ্য অনারেবল চিফ জাস্টিস যে রাজ্যের ওনার কাছে কিছু তথ্য আসে অ্যাজ এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান অফ লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি তথ্য আসে যে রাজ্যের যে এইডসের সংক্রমণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্পেশালি খুব অ্যালার্মিং রেটে বেড়ে গেছে এবং ডেথ সেটাও খুব অ্যালার্মিং রেটে বেড়েছে এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন ডেটা উনি ওই চিঠির সঙ্গে অ্যানেক্স করেন ওইখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কোন ডিস্ট্রিক্টে কীরকম লোক এইচআইভি পজিটিভ আর কীরকম ছাত্রছাত্রী এইচআইভি পজিটিভ আর কেন সেটা তার একটা তথ্য তুলে ধরেন সেই চিঠির বেসিসে আমাদের সরকারকে একটা অগ্রিম নোটিশ দেওয়া হয় তথ্য দেওয়া হয় ইনফ্যাক্ট এবং ফিক্স করা হয় আজকে কেসটা তো আজকে যখন কেসটা উঠলো তখন যদিও সরকার পক্ষের থেকে আমার কাছে মোটামুটি সমস্ত ধরনের তথ্যই দেওয়া হচ্ছিল স্টেট এইচআইভি সোসাইটির থেকে এবং কি পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার কিভাবে করছেন এবং এই সমস্ত নিয়ে আমি রেডি ছিলাম আজকে কগনিজেন্স নেন এই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনটা নিয়ে নোটিশ ইস্যু করেন সরকারকে সেক্রেটারি হেলথকে নোটিশ ইস্যু করেন সেক্রেটারি এডুকেশনকে নোটিশ ইস্যু করেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে নোটিশ ইস্যু করেন এবং 2 সপ্তাহের মোস্ট প্রবলি এখন অব্দি ডেটটা কনফার্ম হয়নি 2 সপ্তাহের একটা টাইম পিরিয়ড বেঁধে দেন যে এর মধ্যে এসে আমাদের জবাব দিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে যে সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছে আর কি নেওয়া যেতে পারে এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে
নোটিশ হাস্তে হাপাং হাক্তর হাপাং হাস্তিনি শাখাম বেদেকতে রং বেদিनि डाइरेक्टर न हाति बारनिनि बिसिङाव फिराव मुरुनानि बागै दागि मुरखा हाइकोर्टनि चिफ जास्टिस राजा खरागलनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां 30 পঞ্চায়েত চংবারি ও কবাঙ্গো আসুক থায়নো আনকন্টেস্টেড কপ্লাই ইংমানি বাই বদলনি যত আদং ক্যান্ডিডেট ভোটার সংরক্ষা খা কাহামিয়া ফারকা হাস্তে বিজেপি সাংরংসাল হাস্তে বিজেপি তাংনো কাশা কক্তুম পান্দা খলাयै বিজেপিন লগিও তঙ্গ তঙ্গ সংলুক রখনি শাখা হাস্তে বিজেপিনি আসুক ফাং রাজীব ভট্টাচার্য ফাইনাল রগা সালমারিও নাহাरजांनाय পঞ্চায়েত চংবারনি ভোট 12 আগস্ট खलायजागनाय भोट लेखामुं फियाबा चंबारनि सिगांनो गोबांखौ आसुक थायो कन्टेस्ट खलायैनो गोप्लाय इंखा बीजेपीनि कैंडिडेट रक बेबागै 71% आसुक थायोनो कन्टेस्ट खलायै गोप्लाय इंखा रुलिंग पार्टीनि बादायनाय रक 30 पञ्चायत चंबारनि गोबांखौ आसुक थायोनो आनकन्टेस्टेड गोप्लाय इंमानि बाय बदलनि जत आदं कैंडिडेट भोटार संनो खा काहामिया फारका हास्ते बीजेपी सांग्रांसाला हास्ते बीजेपी तांगनगो काशा कक्तुम बान्दा खलायै बीजेपीनि লগিও তঙ্গ তঙ্গ সংলুক রখনি শাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুক ফাং রাজীব ভট্টাচার্য বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাস হচ্ছে লজ্জা থাকা উচিত তাদের যেভাবে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে 2014 সালে তারা ভোট পর্ব পঞ্চায়েত ভোট সম্পন্ন করেছে আজকে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত আজকে প্রশ্ন রাখতে চায় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের সাথে এই কংগ্রেস সিপিএম এর সঙ্গে এক হয়ে যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যকে 25টা বছর যন্ত্রণা মানুষের অসহ্য যন্ত্রণায় গ্রামীণ এলাকায় ডেভেলপমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল এই সন্ত্রাস করে সেদিন নির্বাচনে লড়াই করেছে তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার চিত্র বলতে চাই দেখুন আমরা ডেমোক্রেসি কাকে বলে আমরা জানি আজকে আমি প্রশ্ন করতে চাই যারা আজকে ডেমোক্রেসি নিয়ে কথা বলছেন পশ্চিমবাংলায় গিয়ে দেখার জন্য পশ্চিমবাংলায় কিভাবে মানুষ নির্যাতন হচ্ছে আর গত 2 দিন আগে দেখলাম পশ্চিমবাংলায় বসে তৃণমূল প্রেস কনফারেন্স করছে ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আপনারা কেন ভোটে নির্বাচনে লড়াই করেননি আমি প্রশ্ন রাখতে চাই কই আসেননি তো আপনারা এখানে এসে তো আপনারা নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে জানুন ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানুন ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্ট ইস্যুতে আপনারা জানুন জেনে তারপর প্রেস কনফারেন্স করুন ওই দিল্লিতে বসে কলকাতায় বসে বড় বড় ঠান্ডা করে বসে প্রেস কনফারেন্স করা খুব সহজ কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে জেনে তারপর প্রেস কনফারেন্স করলে আমার মনে হয় ভালো হবে কাজেই আগামী দিন আমি আশা করি এই ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমি আহ্বান তুলে ধরলাম যে তারা 2-1 দিন ধরে আমি দেখছিলাম তারা সন্ত্রাস গণতন্ত্র নিয়ে ডেমোক্রেসি নিয়ে কথা বলছিল আমি তো আপনাদের মাধ্যমে প্রশ্ন রাখতে চাই যারা ডেমোক্রেসির কথা বলছেন তারা আগরতলা শহরে মিছিল করছেন দক্ষিণ ত্রিপুরায় মিছিল করছেন উত্তর ত্রিপুরায় মিছিল করছেন যদি ডেমোক্রেসি না থাকতো তারা কিভাবে মিছিল করে ডেমোক্রেসি আছে বলেই তো তাদের বক্তব্য তুলে ধরার মতো এই জায়গা রয়েছে বলেই তো আজকে সেখানে তারা কথা বলতে পারছে মিটিং করতে পারছে মিছিল করতে পারছে আমরা আহ্বান জানাই আপামর জনসাধারণের কাছে যে সমস্ত মিথ্যা কুপ্রচার করে এই ভারতীয় জনতা পার্টি এবং শাসক দলকে কালিমালিপ্ত করার একটা প্রয়াস করছে তার থেকে সাবধান থাকার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের কাছে আমি আহ্বান রাখছি এবং যে সমস্ত জায়গায় আমাদের ভোট হচ্ছে নির্বাচন হচ্ছে সেখানকার মানুষের কাছে আপনাদের মাধ্যমে বিনম্র আবেদন রাখছি যে আমাদের পদ্মফুল চিহ্নে আমাদের প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে আগামী 5 বছর আপনাদের সুরক্ষার জন্য আপনাদের ডেভেলপমেন্ট আপনার এলাকার ডেভেলপমেন্টের জন্য একবার অন্ততপক্ষে আমাদের প্রতিনিধিকে জয়ী করবে এই আহ্বান আপনাদের সামনে রাখছি নমস্কার জয় आशालनि कक्तुम बान्दाव हास्ते बीजेपीनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्यनो कारिबो मानजाखा बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेंट तापस भट्टाचार्य तांफां अमित्रक सिटनो खबै बिपिन देबरुमा आकर्षण राजा खरागलनि सिमी प्रनमनि कक्तुम चिनि खरां सांगनशालाव राजा खरागलिनि मुक्तदारा हलनगो खलायजाखा थै थांनाय समीर चक्रवर्तीनो मैथु खलायमानि पान्डाव नारवाय अक्रांनि मानजाखा हास्तेनि गोसा मन्त्री अक्रा मानिक सरकार तै सीपीएमनि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरी अब हाइकेन थै थानाय समीर चक्रवर्तीनो मैथु खलायमानि पान्डाव मानजाखा सीपीएमनि हास्ते अजमा बादल चौधुरी नारायण कर तपन चक्रवर्ती अगुर देब्रमा रुमा दास नखबै थै थानाय समीर चक्रवर्तीनि नखुनि बरर আনন্দমার্গ নকশাল এবং কংগ্রেস এক জায়গায় চলে আসলো সবারই প্রধান আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন টিএসএফ পপুলারলি এসএফ এবং
তার প্রতিফলন গিয়ে দেখলাম মহারাজা বিক্রম কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনের মধ্যে। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি না, কিন্তু এই যে মতাদর্শের লড়াইটা, ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র সংগঠন মতাদর্শের লড়াইকে বাদ দিয়ে, শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি লড়াইকে বাদ দিয়ে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে ছাত্র জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাকে ভিত্তি করে সংগঠন সংগত করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, এই ধারণাটা কিন্তু ঠিক নেই, এটা ভুল ধারণা। এই ধারণা নিয়ে আমি যে 65-66 কথা বললাম, তার আগে আগরতলায় হঠাৎ করে ছাত্রৈক্য সংস্থা নীতি তৈরি হয়েছিল, বেশি দূর কিন্তু নিয়ে যেতে পারে। আমি রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করলাম, কিন্তু তাদের ভূমিকা তৎকালীন পরিস্থিতিতে এটাকে নিশ্চিত খাটো করা যাবে না, ইতিহাসের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু বেশি দূর তো যেতে পারে। এই যে আদর্শের লড়াইটা, সেই লড়াইয়ে তৎকালীন এই যে একঝাক নেতৃত্ব তারা উঠে এসেছিলেন, তার মধ্যে সমীর চক্রবর্তী অন্যতম, যার কথা বললাম, এই আদর্শের লড়াইটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। এটা বাদ দিয়ে ছাত্র ফেডারেশন কিন্তু এই জায়গায় আসতে পারবে, এটা আমাদের ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেটা বলবো, সমষ্টি প্রবৃত্তি কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার যোগ্যতার দক্ষতার নিদর্শন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাকে কোন একটা দায়িত্ব দিয়ে, কি সংগঠন, কোন একটা স্কুলের সমস্যা এর সমাধানের জন্য ইউনিট ভিত্তিক একটা আন্দোলন, এটার যারা পরিচালক তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার সমাধান, এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সাংগঠনিক রাজনৈতিক আন্দোলন তাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারতাম। শ্রমিকরা যখন আমরা দায়িত্ব দিয়েছি, সে ঠিক এটা তুলে আনবে, এটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা। যে কোনো কর্মীকে কিন্তু এভাবে দায়িত্ব দিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতিতে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারতাম না, আজকেও অনেক ক্ষেত্রে থাকতে পারি না। আবার এটাও ঘটনা, আজকের দিনে এরকম বহু কর্মী বেরিয়ে এসছেন, এরকম ভাবে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকা যায়, ও তাকে দায়িত্ব দিয়েছে, অলরাইট, ইট উইল বি ডান। সেই সময়ে সীমাবদ্ধ পরিসরে বাছাই করা, হাতে গোনা যে কর্মী দল, তার মধ্যে সমীর চক্রবর্তী ছিলেন এরকম একজন কংগ্রেস। এই গুণ চট করে কিন্তু অর্জন করা যায় না, এটা ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে মতাদর্শ, শ্রেণী চেতনা, শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, এই ত্রিধারার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে চেতনার ভিত্তিটা সুদৃঢ় হয়, তার থেকে এই গুণগুলি অর্জিত হয়, তার থেকে নেতৃত্বের যে পর্যায়ে সেখানে বৃত হওয়ার মতো একটা পরিমণ্ডল তৈরি করতে পারে। সমীর চক্রবর্তী এরকম ভাবে কিন্তু সেই নেতৃত্বের পর্যায়ে নিজে বৃত হয়েছে। তাদের কাছ থেকে কমরেড সমীর চক্রবর্তীর জীবন সম্পর্কে, কিভাবে পার্টিতে এসছেন এবং কিভাবে পার্টিকে সমৃদ্ধ করার জন্য তার পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন, এগুলো শুনেছেন। সেদিক থেকে কমরেড সমীর চক্রবর্তীর সাথে শুরুর দিক থেকে আমার পরিচয়, মানে পরিচিতি লাভের সুযোগ ছিল না, কেননা আমার পার্টিতে আসা এবং সময়টা একটু ভিন্ন জায়গাতে। 80 দশকের মাঝামাঝি সময়েতে যখন কমরেড সমীর চক্রবর্তী ছাত্র আন্দোলন থেকে অব্যাহতি নিয়ে পুরোপুরি পার্টি নেতৃত্ব হাতে নিচ্ছেন, সেই সময়তে আমি যুব আন্দোলনের সাথে যুক্ত হই। তখন থেকে তার সাথে ভালো পরিচয়, সখ্যতা এবং একসাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এবং কমরেড সমীর চক্রবর্তী দেখতাম একজন বক্তা হিসাবে যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো বিষয়ে এত সুন্দরভাবে শ্রোতাদের কাছে তার প্রেক্ষাপটটা তুলে ধরতে পারতেন,
এটা যে কোনো একজন সংগঠক, যে কোনো একজন কর্মীর কাছে এটা একটা বড় গুণ। এবং এভাবেই তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে বা যে গণসংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছেন, পার্টির নেতৃত্বে এসছেন, সেভাবেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছেন এবং পার্টিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। এবং তার সাহসিকতার পরিচয়ও আপনারা শুনেছেন তার পুত্রের কাছ থেকে। আমরাও তার কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছি যে বিশেষ করে 88 থেকে 92 ইংরাজি সেই সময়েতে আরেকটা যে দুর্যোগের দিন আমরা কাটিয়েছিলাম, সে সময়তে কিভাবে এই আদাফেসির সন্ত্রাসকে রুখে গণ আন্দোলনকে, পার্টিকে গড়ে তোলার, রুখে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভূমিকা নিয়েছেন। আজকের দিনেও সেই ধরনের ভূমিকা আমাদের প্রত্যেকটা কর্মী এবং সমর্থকদের কাছে এটা অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং খুবই প্রয়োজন। তো আজকে যখন আমরা তার স্মরণ করছি, রক্ত মাংসের কমরেড সমীর চক্রবর্তী আমরা ফিরে পাবো না, কিন্তু তার কাজের মধ্য দিয়ে সে কাজ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে কিভাবে আমাদের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং বর্তমান সময় নিশ্চয়ই এই সময়টা একেবারে দীর্ঘায়িত হবে মোটেই তা নয়। আমরা তা থেকে বেরিয়ে আসব তার জীবনের কিছু শিক্ষা থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য আজকের দিনেও আমরা প্রয়োগ করার জন্য ভাবতে হবে। এখানে কমরেড রতন দাস শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে একটা শব্দ প্রয়োগ করেছেন, আজকের সময়ের সাথে এটা অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। বলা হয়েছে সেই 60-এর দশকের মাঝামাঝি সময়েতে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনে পরিণত করে এই রাজ্যে ছাত্র ফেডারেশন বা ত্রিপুরা ছাত্র ফেডারেশন TSF গড়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়েতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সাথে এটা সম্পৃক্ত হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Srangshal horo kobor bai choprab jage thimraja khoroksa borok thuisasor rokhe bono lamo klaijak nukheno fire service ni adang rokno koktoma rohoroi Shakhamnagar rohor ka amsain lukurok Patimung Srangshal horo Dharmanagar amsayo Patimung yaglo Dharmanagar ni hangkor Shakhamnagar talangai thanga bono fire service ni adang rok phiaba sago dukhumana ni sinimung Mayakho police আগে এগিতলো ক্লাবের সমুনা জানে এখান থেকে একটা কল আইছে আমরা অফিসে মানে এখানে একজন লোক আহত অবস্থা পড়িয়ে রয়েছে আমরা গেছি গিয়া তাই গাড়ি উঠেছি হসপিটাল নিয়েছি প্রচণ্ড বিল্ডিং হইতেছে মাথা ফাটছে সম্ভবত মাথা পাবলিকে বান্ধিয়া দিছে গামছা দিয়া এর নামও জানা নাই সেন্সলেস মানে কথা বলতে পারে না কে মারছে এমন কোনো খবর এমনি আমরা কিছু শুনছি না কিন্তু দুজন পাবলিকে কইছে একটা পাগলে মাথাত বাড়ি আমি শুনছি বর্তমানে ওই ব্যক্তির অবস্থা কেমন অবস্থা তো তাই তো কথাও তো কইতে পারে না তো সেন্স নাই ঠিক আর ব্লিডিং কেমন হয়েছে প্রচণ্ড ব্লিডিং হইতেছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং খয়ারপুর जिल्ला परिषदनि 12 नं वार्डनि कैंडिडेट बिसोर शिलनो गोबां बुट बाय केप्लाय खालायनानै सानमुंग सांग्रांशाल काली तिला जेबी स्कुल ग्राउन्ड खालायजाका कायसा हाति कुथुम पान्दा मानजाका खयारपुर जिल्ला परिषदनि 12 नं वार्डनि कैंडिडेट बिश्वजित शील खयारपुरनि जत कायसिबा पञ्चायत समितिनि जत कायजिथाम आचुक थायोनो केबुंनि बदलनि बातायनाय रक गोरोनि बागै गोप्लायंखा बीजेपीनि बातायनाय रक फियाबा जिल्ला परिषदनि आचुक थायो सिमिनो बातायनाय बासा रखा केबुंनि बदल आवन बागै गोबां बुट बाय केप्लाय खालायनायनि बागै बुटार स्रंनो कयमुंना रखा खयारपुर जिल्ला परिषदनि 12 नं वार्डनि कैंडिडेट बिश्वजित शील আপনারা জানেন যে আগামী 8 আগস্ট আমাদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে যাচ্ছে সারা রাজ্যব্যাপী তো এটার অঙ্গ হিসাবে আমাদের খয়ারপুরেও হচ্ছে আপনারা
জেনে খুশি হবেন যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের দুটো স্তর পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে আমাদের বিরোধী যারা আছে সিপিএম কংগ্রেস তারা কোনো প্রার্থী দেয়নি। সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা সমস্ত পঞ্চায়েত 15টা পঞ্চায়েত এবং 13টা পঞ্চায়েত সমিতির আসন সেখানে আমরা জয়ী হয়েছি। তো জেলা পরিষদে প্রার্থী দিয়েছে, তো দল আমাকে প্রার্থী করেছে। আপনারা জানেন আমি অলডাগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছিলাম, তো এবার রিজার্ভেশন হয়েছে, এটা এসসি রিজার্ভেশন। সেই জায়গায় দল আমাকে জেলা পরিষদের 12 নং ওয়ার্ডে প্রার্থী করেছে। তো 12 নং ওয়ার্ডের যেই আমার পূর্ব চম্পামুড়া, মধ্য চম্পামুড়া, তুলাকোনা, পূর্ব নোয়াগাঁও, পশ্চিম নোয়াগাঁও নিয়ে আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি প্রত্যেক দিনই মানে মানুষের কাছে যাচ্ছি, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা সেখানে করছি। এখানেও একটা ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা হবে। তারপর আবার তুলাকোনাতে আরও 2টা মিটিং আছে, সেখানেও যাব। একটা মিটিং করে এসেছি মধ্য চম্পামুড়া থেকে। তো এইভাবে প্রত্যেক দিন চলছে। প্রচারে মোটামুটি ঝড় উঠেছে, সবাই এগিয়ে আসছে, সেখানে মানে দলমত নির্বিশেষে সবাই এগিয়ে আসছে। আর সিপিএম এবং কংগ্রেস যেটা প্রার্থী দিয়েছে তাদের চরিত্র বুঝে গেছে মানুষ। সেই জায়গায় লোকসভা ভোট এবং বিধানসভায় ভোটে দেখেছি সিপিএম কংগ্রেস এক হয়ে নির্বাচনে লড়েছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে এসে তারা আবার আলাদা আলাদা প্রার্থী দিয়েছে। তো মানুষ বুঝে গেছে, মানে মানুষ 8 তারিখের দিকে চেয়ে আছে। 8 তারিখ তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবে। সেখানে জামানত তাদের জব্দ হবে, জামানত এত বিশ্রীভাবে জব্দ হবে যেটা মানে মানুষের কাছে বলতেও সেটা লজ্জা লাগবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা, বিজেপির জয় জয়কার নিশ্চিত। আর এই 12 নম্বর যেই আসন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের, এটার মধ্যেও আমি মানে 100তে 100% শিওর যে আমি বিপুল পরিমাণে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ী হয়ে আমি জেলা পরিষদে যাব। রাজা খরাগল নিশমি অমিত নিকথম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তাইবো হাস্টে হায়ুং তাই হাক্তনি কক্তমা তুই ফাইতঙ্গ লেংলামানি ইয়াগুলো শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। খুলুম খাদ্য তো নন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিব খাকতেই ত্রিপুরা হাসিনি যত লুকুরক নন আনি খাকা হামিয়া ফেরো ও স্বর্ণ আকশেনতে ফাইনি 1 মে নিশমি 11 মে জরা নরগিনি বাগে অফার চেঙ্গে রেজাংনাই স্বর্ণকমল নি উদয়পুর তে আগরতলা শোরুম ও অফার তংনাই ফ্রান্সে পাইথানি 300 অফ টেক ডায়মন্ড পাইথানি পার গ্রাম 100 অফ টি লগেও তংনাই 100% মেকিং চার্জ অফ Mega lucky draw te lucky draw tonai ranzar ni necklace te ranzar ni puisha te bumper offer tonai diamond ring I bloom tonai ransak ni coin te shokak bora jangnai hiding ken jotono lam show hambangai আসুন একই ছাদের তলায় সুবিস্তৃত গ্রাহক পরিষেবা উপভোগ করুন। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়, সঙ্গে প্রতি গ্রামে 100 টাকা ছাড়। 27 মে থেকে 15 জুন হীরের গয়নায় লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। সোনার সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন এবং প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ, বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার। এছাড়া তো আছেই সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গয়নার সম্ভার এবং দ্রুততম কাস্টমাইজড অর্ডার ডেলিভারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। পানি
সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামারিয়া গল হাইন হাইলাম সুগু চিনি ককবরক কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক সাংরংশালা গন্দ তৈশানি নারায়ণপুর মক কামিনী কাইসা নগ মানকা খরকসা আইসিডে সুপারভাইজারনি মাংগথৈ বেনিমুং নির্মহল দেববর্মানি কামি খোয়ায়াম সায় গন্দাসরা সিডিপিও অফিস বিনি পোস্টিংনি বাগৈ গন্ডা তৈশানি নারায়ণপুর মক কামিও তঙ্গু ফিনে নির্মহল দেববর্মা हास्टेव एसएबीएस बेमार मानजंनाय रोगनि बांमारि कुसुगो कासामानि पाटिमुंना तयै हास्ते हापांना नोटिस रहरका हाईकोर्ट नोटिसआव हास्ते हापां हाक्तर हापां हास्तेनि शाखा बेडेकते रोंबेदेनि डाइरेक्टरनो फिरौ मुंरुनानि बागै दागि मुरखा हाईकोर्टनि चीफ जस्टिस तिरिस्तर पंचायत चंबारी वकबांगो आसुक थायनो अनकंटेस्टेड कप्लाई इंगमानी बाय बदलनि जत आदम कैंडिडेट भोटार संग खाका हामिया फरका हास्ते बीजेपी सांग्रांशाल हास्ते बीजेपी तांगनो काशा कोकथुम पांदा खलायै बीजेपी लोगियो तंगो तंको संगलु करखनि शाखा हास्ते बीजेपी नि आसुक फांगराजी भट्टाचार्य सांगनशाला राजा खरागुलिनि मुक्तदार हलनगो खलाइजाखा थै थांनाय समीर चक्रवर्तीनो मुइतु खलाइमानि पान्डाव नारवाय अक्रांगि मानजाका हास्तेनि गोसा मन्त्री अक्रा मानिक सरकार तै सीपीएम नि हास्ते तांफ्रां जितेन्द्र चौधुरी स्रांशाल हर कबर बाय चप्रब जागे थैम राजा खरकसा बरक थैसासर रखेबन लामक लाइजाक नुखेनो फायर सार्भिस नि आदं रनो कक्तमा रहरै शाखनगर रहरका आमसाइन लुकुरक पाटिमुं स्रांशाल हर धर्मनगर आमसाय खयरपुर जिल्ला परिषदनि 12 नं वार्डनि कैंडिडेट बिसोर शिलनो गोबां फुट बाय कप्लाय खलायनानै सानमुंग सांग्रांशाला कालितिला जेबी स्कुल ग्राउन्डआव खलायजाका कायसा हाति कुथुम पान्दा मानजाका खयरपुर जिल्ला परिषदनि 12 नं वार्डनि कैंडिडेट बिश्वजित शील ताबु कक्तमा शुक्रबुई पाइथागो धर्मनगर म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयारपार्सन पदे सरकारनि शाखाव मोशन अफ नो कन्फिडेन्स याफारका म्युनिसिपल काउन्सिलनि खरक नैजिसा काउन्सिलर रक फियाबा गताल चेयारपार्सन मुंतु बुलिया बरक आशाला धर्मनगर म्युनिसिपल काउन्सिलनि खरक नैजिबा काउन्सिलरनि बिसिङाव खरक नैजिसा काउन्सिलर रक धर्मनगर चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसार सेमजय जमतियानि थानिव बरकनि मोशन अफ नो कन्फिडेन्स बुलाई याफारका গতকালকে আমরা সাদা কাগজে 21 জন মেম্বারের সই করা ওনারা এসে সবাই এসে আমাদের কাছে আমার কাছে জমা দিয়েছেন আমি মেম্বার্স যারা আছেন যারা সিগনেচার করছে এক্সিস্টিং কাউন্সিলর নগরের মেম্বার মানে কাউন্সিলর আর কি 21 জন কাউন্সিলরের সিগনেচার করা আছে এটা সাইন করা কাগজ ওনারা আমার চেম্বারে আইয়ে দিয়ে কতজন সদস্য ছিল স্যার সাইন করা ওইখানে 21 জন সদস্য কি কারণে অনাস্থা আনা হয়েছে সেই ব্যাপারে না সেই ব্যাপারে তো ডিটেইল ডিসকাশন করিনি ওনারা কারো নাম কি ঘোষণা করেছে তারা জেলা বিএস থেকে চেয়ারপারসনের নাম না না নাম এখন অবধি ঘোষণা করেনি অনাস্থা কিসের জন্য এনেছে ওটা কোনো না 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 সেটা কি গ্রান্ট হয়েছে স্যার গ্রান্ট তো অ্যাকচুয়ালি রিসিভিং অফিসার এখানে যেটা দেওয়া আছে যে আইদার ডিএম
और डायरेक्टर अर्बान डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो এটা ফর্ম 2তে দেওয়ার কথা। তো এটা সাদা কাগজে গ্রান্ট করবো ডিএম স্যারের মেটা। ডিএম স্যার আমার বলছিল যে ফর্ম 2তে দিবেন এবং একটা ক্লারিফিকেশন চাইয়া চিঠি লিখতে কইছিল যে হু উড বি দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি লিখছি এবং এটার অপেক্ষায় আছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हाइनाय बग्रा जग समय सातक जांगमानि ककशिल चामुरखा खरकसान खुंनि हामजोग मुं प्रियंका देबनाथ पाटिमं बिशालगढ़ थानानि जांगाली आमसायो आबाहायखनो पाटिमंतै आनु खुंनि हामजोग साका कायजक दरन मिसिमिनो बनो बिनि बग्रा जग संसा जायगा हनै ते मनो गोबां मानिकखनि रक तुबुदि हनै सातगो हनै साइखनारका आनु खुंनि हामजोग प्रियंका देबनाथ। সেদিন বলতে আসলে তো আমাদের বিয়ের প্রথম থেকে আমার বাড়িতে সমস্যা। আমার শাশুড়ি মা এবং আমার শ্বশুর মশাই আমাদের এই বিয়েটা মেনে নেয়নি। তো যাক বিয়েটা হয়েছে, তারপর থেকে ওনাদের যৌতুক নিয়ে সমস্যা। তো যৌতুক নিয়ে সমস্যা, ওনাদের দাবি ছিল ওনাদের ছেলেকে আমরা বাইক বা 1 লাখ টাকার ক্যাশ একটা দাবি ছিল, যেটা আমার বাবা দেয়নি। তো ওটা থেকে আমাদের সম্পর্কটা আমার শাশুড়ি মার সঙ্গে প্রথমেই খারাপ। ওটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছে, আবার সংসারও হয়েছে। উনি আমাকে অনেক প্রথম থেকে অনেক গালিগালাজ, ওনাকে মোট কথা আমার পছন্দ মানে আমাকে উনি পছন্দ করেন না। তো এভাবে আমরা সংসারটা কন্টিনিউ করেছি। এর মধ্যে আমার হাজব্যান্ড আমার সাপোর্টে ছিল, ও বলেছে যাই হোক ঠিক হয়ে যাবে। ওর ভরসাতে আমি সংসারটা কন্টিনিউ করেছি। অনেক সমস্যা হয়েছে, মিটে গেছে। লাস্ট দেখা গেল আমাদের বাড়িতে একটা সমস্যা হয়, তার জন্য আমরা বাড়ি থেকেও বের হয়েছি একটু ভালো থাকার জন্য, কিন্তু ওনার অত্যাচার আমার উপর বন্ধ হয়নি। আমি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছি, আমরা 1.5 বছরের মতো আলাদা বাড়িতে ভাড়া ছিলাম। উনি আবার আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছে, কিন্তু এসেই আবার ওনাদের চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। আর ওনার সঙ্গে জড়িত আছে ওনার একটা বোন। হ্যাঁ, ওই বোনটা শিবু দেবনাথ, উনি আমার শাশুড়ি মাকে নাড়ে। আর আমার শাশুড়ি মারও যদি একটা সুদের ব্যবসা আছে, টাকার কারণে ওনাদের যত চালবাজি, ওনার টাকাটা নিয়ে ওদের প্রথম থেকেই লুপ। তো এই টাকাটার জন্য আমার সংসারটাকে এত নাড়াচাড়া করা আর কি। তো শাশুড়ি। তো আপনি বাড়ি থেকে কেন চলে গেছেন? কেন বাড়ি থেকে? বাড়িতে চলে গেছি বলতে, আমার বাড়িতে আমি নতুন একটা ঘর উঠানোর স্টেপ নিয়েছি। আমার বাড়ির ঘর মোটামুটি কমপ্লিট। তো ওইখানে আমি একটা মিস্ত্রি আসে, সব মিস্ত্রিদের সঙ্গে আমার কথা বলতে হয়। আমার হাজব্যান্ড বাড়িতে থাকে না। ও বলেছে প্রিয়াঙ্কা তুমি এটা সামলাতে হবে, আমি তো টাকা দিতে পারবো, বাকি সব কনভারসেশন আমার করতে হয়। আমার শাশুড়ি মা কোনোভাবে আমার সঙ্গে আর পেরে উঠছিল না। এবার উনি আমাকে বদনাম দিয়েছে, তা আমি নাকি মিস্ত্রিগুলো, ওরা হচ্ছে মুসলিম, পাশাপাশি ওরা মিস্ত্রি, আমার ওদের সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে। উনি এবার লোক ডেকে ডেকে এনে দেখাতো, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলি। উনি যেভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন, দেখিয়েছেন, এবার লাস্টে কি করলো, উনি আমার উপর মানে আঘাত করা শুরু করেছে। আমি নাকি করেছি, আমি নাকি মিস্ত্রিদের সঙ্গে আমার দুষ্টামি, খারাপ কিছু সম্পর্ক উনি নাকি দেখেছেন, এই করেছেন সেই করেছেন, মানে পুরো পাড়া রটিয়ে দিয়েছে। যে আমার মিস্ত্রিদের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক, এবং পার্টিকুলার একটা নামও উনি মেনশন করেছেন যে ওর সঙ্গে আমার খারাপ সম্পর্ক। তারপর উনি কিছু লুক ডেকেছেন। মানুষ যখন জানাজানি হয়ে গেছে, এই জিনিসটা আমার আর ভালো লেগে ওঠেনি, তাই আমি বাড়ি ছাড়ার স্টেপ নিয়েছি। আর উনি তো প্রথম থেকেই চাইতেন, উনি বলেছে তোকে আমি আমার ছেলের সঙ্গে সংসার করতে দেব না। এর কি কারণ? এই যৌতুকের জন্য? যৌতুক, পাশাপাশি আমাকে ওনার পছন্দ ছিল না প্রথম থেকে ওনার সঙ্গে আমার বিবাদ। উনি আমাকে বাবার বাড়ি ঠিক মতো আসতে দিত না। আমি অনেক সবটাই মেনে নিয়েছি, যেহেতু আমার একটা মেয়ে সন্তান আছে। এখন সমস্যা আবার হয়েছে, আমি কলেজে ভর্তি হব, কলেজে স্টেপ নিয়েছি, ওটাতে ওনার সমস্যা। আমরা আমাদের মতো করে থাকি, ওনার খালি একটাই সমস্যা, মানে আমি গৃহবধূ হয়ে ওনাকে সেবা করব, ওনার আত্মীয় স্বজন আসবে, আমি কোনো পড়াশোনা কিছু করার দরকার নেই, আমি ওই কলেজ টলেজ বন্ধ করে ওনাকে শুধু সেবা করব, ওনার আত্মীয় স্বজন আসলে শুধু দেখাশোনা করবো। আমার কলেজে যাওয়াটা নিয়ে সমস্যা, সেখানে নাকি আমি খারাপ কাজ করতে যাবো। আমি একটা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছি, সেখানে ওনার বাধা। তো ওটা নিয়ে আবার সমস্যা তৈরি হয়। তারপর উনি আমার সঙ্গে কোনোভাবে পেরে উঠছিল না, তা আমাকে এই বদনামটা করেছে। আমি জানি এই বদনামটা আমি বলে বলে কারোর মুখ বন্ধ করতে পারবো না, তাই আমি বাধ্য হয়েছি যে আমি হয়তো বা যদি ছেড়ে দিই সংসারটা সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি নিজে টিকিট করে আমি কলকাতা অবধি চলে গেছি। তারপর আমি ভেবেছিলাম আমি মায়াপুর বা কোথাও একটা চলে যাবো, আমি আমার মতো করে থেকে যাব। উনি এই সময়টা কাজে লাগিয়ে উনি আমার নামে বদনাম রটিয়েছে, আমি নাকি কোনো মুসলিম ছেলের সঙ্গে, আমাদের বাড়ির মিস্ত্রিটার সঙ্গে আমি পালিয়ে গেছি। আমার সবার কাছে একটাই কথা, যে আমার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আমি একটা মুসলিম মিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যাব, এটা কি সত্যিই কি যুক্তির কথা হতে পারে?
এখন আমি তো এই সোসাইটিতে যে আমার বদনামটা রটেছে আমি সেটা কোনো দিনও বুঝতে পারবো না। কারণ আমি সবার কাছে একটাই দাবি, সবার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করে বলছি যে আমার যে বদনামটা হয়েছে আমি চাই আমার শাশুড়ি মা এটা যেভাবেও বন্ধ করতে হবে, কারণ আমি আমার বদনামটা কোনো দিন বলে বলে মানুষের মুখ বন্ধ করতে আচ্ছা, আপনার শাশুড়ি একটা অভিযোগ করেছে আমাদের কাছে যে আপনি নাকি দা নিয়ে ওনাকে মারতে গিয়েছিলেন, বিষয়টা কতটুকু সত্যি? বিষয়টা কতটুকু বলতে আমার হাজব্যান্ড কিছুদিন আগে উনি আমার হাজব্যান্ডকে গালিগালাজ করেছেন। আমার হাজব্যান্ড বাড়ি থেকে রাগ করে বের হয়ে গেছে, পাড়া প্রতিবেশী সবাই দেখেছে, মানে ওনার মার সঙ্গে ওনার বিবাদটা হয়েছিল। তারপর আমাকে মানে ওনার বোনকে উনি ফোন করেছে যে আমাকে এসে মারার জন্য, ওনার পুরো যত মানে শক্তি লাগে ওনার ভাই বা বোন টোন সবাইকে। তখন আমি কি করেছি, আমাকে যখন মারতে আসবে বলেছে আমি বলেছি যে এবার যদি দাও নেই, আরে ওরা যদি আমাকে মারতে আসে আমি সত্যি এবার দাও নিয়ে এবার মারামারি হবে, কারণ আমার হাজব্যান্ডকে তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না, পাক্কা 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমারও তখন মাথা গরম ছিল। এবার উনি এটাকে কাজে লাগিয়ে, ভাড়াটিয়া ছিল কিছু বাড়িতে, আমার হাতে দা রেখেছে, এবার উনি সেইভাবে এটাকে কাজে লাগিয়েছে যে আমি দা নিয়ে ওনাকে বাড়ি থেকে দৌড়িয়েছি, মানে যাচ্ছা তাই বকাবাধ্য। আচ্ছা, আমরা এলাকা থেকেই খবর পেয়েছি যে আপনি এবং আপনার স্বামীর মধ্যে আপনাদের খুব সুসম্পর্ক রয়েছে, আপনাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা হয়নি। তো আপনি স্বামী বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার স্বামী আপনাকে খুব সাপোর্ট করছে, তো আপনার স্বামী যেহেতু আপনার পাশে আছে তখন আপনি কেন বাড়ি থেকে চলে গেছিলেন? ওই যে শাশুড়ির অত্যাচারটা আর এই যে আমার নামের বদনামটা, আমি হয়তোবা স্বল্প কিছু স্টুডেন্ট নিয়ে বসি, কিন্তু আমাকে তো ওরা আমার দিকে তাকায়, আমার প্রতিনিয়ত মনে হয় ওরা হয়তোবা বলছে আমি মুসলিম ছেলের সঙ্গে এই করি সেই করি। এই বদনামটা নিয়ে এখানে থাকাটা আমার জন্য আর ভালো লেগে উঠছিল না, তাই সব এখন কি চাইছেন আপনি? আমি চাই এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে আমার বদনামটা রটেছে, যে আমি মুসলিম ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছি, আমার শাশুড়ি মা এটা রটিয়েছে, কারণ রমজান নামটা কোনোভাবে কারোর জানা সম্ভব না, কারণ আমার বাড়ির মিষ্টি তো ওটা শাশুড়ি মারই জানা সম্ভব। উনি যেহেতু যেভাবে রটিয়েছে উনি যেন সেইভাবে এটা বন্ধ করতে হবে, না হলে আমি সবাইকে জানি আমি সুইসাইড অ্যাটেম্প করবো, কারণ আমি সমাজে যেহেতু বের হতে পারছি না, আমার তো বের হওয়ার আর কোনো রাস্তা রইলো না। শাশুড়ি মা তো একটা জিনিস কাজে লাগিয়ে আমাকে শেষ করে। ঘটনাটায় আপনার স্বামী কি বলছে? আমার স্বামী তো বলছে আমি ফোন করেছি, ও আমাকে ফোন করে এনেছে, 6 বার 7 বার ফোন করেছে তুমি চলে আসো। আমি বলেছি চলে এসে আমি কি করব, আমি সমাজটায় কি করে থাকবো, তোমার মা তো আমার বদনাম রুটিয়ে দিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। স্রাংসালহর উদয়পুরনি চন্দ্রপুর লস্করপাড়া আমসায় খুংতাম নগ হাবকা শিকক তলাঙ্গै थांगा रांसंनि माने खनैनो खबै नगनि गोबांमा गुबुन माने खनै रक कायथाम नगनि बिसिंगो विष्णुबाला लस्करनि नगनि ला कायथाम गेस रांतै गोबांमा रांसंनि माने खगै तलांगै थांमानि कक्तमा शिকক हाबजोंमानि कक्तमा मानखेनो আমসায় थांगै सयका पुलिस। বিষয়টা নিয়ে আমি পুলিশের কাছে চাইলাম একটা ভরসা, পুলিশও কোনো ভরসা দেয় না আমারে। কি বললো? বলো কি করবেন, চুরি হয়েছে এ কথা পুলিশে। আমার কেউ নাই, মা নাই, বাপ নাই, একটা বই নাছিল, বইনার কাছে থাকতাম, বইনার জিনিসপত্র দিও আমার কাছে, আমার জিনিসপত্র দিও আমার কাছে। কি কি চুরি হয়েছে আপনার মূলত? এ স্বর্ণের জিনিসপত্র চুরি হয়েছে, 3 লাখ টাকা গরু বাসা, 3 লাখ টাকা নিচে চুরে। কতটুকু স্বর্ণ হবে? স্বর্ণ তো 5 ভরি। 5 ভরি? 5 ভরি। এত স্বর্ণ কিসের আপনার? 2টা হার 3 ভরি, 2টা বালা 1.5 ভরি, তো 4.5 ভরি, তো ওই কানের 2 জোড়া, 4টা চুরি, 5 ভরি স্বর্ণ একটা মাপা। আর এত টাকা? গরু বাসা টাকা। গরু বাসা। তো পুলিশ কখন এসেছিল? তো 7:30 8টা। তো কি বললো এদিকে কি আর চুরি হয়েছে? আরো বলে চুরি হয়েছে 2 বাড়ি। কয় বাড়িতে? ও বাপন দাসের ভাই আর বীরেন্দ্র দাসের ভাই। একই টাইমে? হ্যাঁ, কালকে রাতে। আচ্ছা, পুলিশ কি বললো? পুলিশ কিচ্ছু বলে না বাবু, ও কিতা কইরাম কিতা কম, পুলিশের কাছেও একটা ভরসা হইলাম না। পুলিশের কাছে আমি ভরসা হইলাম না, আমি আর কার কাছে ভরসা পাবো? বাবা আমার কেউ নাই, মাও নাই, বাবাও নাই। একটা বইনা ছিল, বইনা মরে গেছে, বইটার কাছে আমি থাকতাম, বইনের জিনিসপত্র আমার কাছে আছে, সব জিনিসপত্র চুরি লিয়া গেছে, গরু বেচি 3 লাখ টাকা, 3 লাখ টাকা আমার চুরি লিয়া গেছে। বাবু আমার ঘরে কিচ্ছু রাখছে না, সব নিচে জানালা বাট ভাঙ্গা। আপনি কি তখন ঘরে ছিলেন? আমি ঘরে ছিলাম না, আমি ঘরে ছিলাম না। মাসুমিন, আপনার নাম? আমার নাম বিশুবালা লস্কর। কি করেন এমনিতে? আমি কিচ্ছু করি না, আমি রেগার কাম টাম করি, আর গরুওয়ালি, গরু বেশি এই করে আমি চলি। কে কে আছে আপনার পরিবারে?
আমার পরিবারে তো আমার ভাই আছে, ছোট ভাই আছে, বউ আছে, মানে আমার লগে কেউ নেই, আমি আলাদা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Sangarungsala Tripura Gramin Bank ni head office bus kang khaduma ni phunuka Tripura Gramin Bank Officers Union ni adongrok. অবিলম্বে বেআইনি বন্দীগুলি প্রত্যাহার করতে হবে, বেআইনি বন্দী প্রত্যাহার করতে হবে, বিজিবি জিন্দাবাদ, মহিলাদের উপর বেআইনি বন্দী প্রত্যাহার করতে হবে, Abo haikeno transfer khlaimani te shak musungoi bank ni staff rokno samung khlairmani party mungno sejawoi Tripura Gramin Bank ni chairman ni thani deputation ya farka Tripura Gramin Bank Officers Union যাবত আমাদের যে বর্তমান ম্যানেজমেন্ট পিএনবির উনি অনৈতিকভাবে বদলি করছেন, কোনো ব্যাংকের নীতি নিয়ম না মেনে নিজের মর্জি মোতাবেক নিয়ম করছেন। এগুলি নিয়ে আমরা দফায় দফায় ওনাকে চিঠি দিয়েছি, কারণ যিনি নতুন জিএম এইচআর উনি দেখার পরে আমাদেরকে যখন জয়েন করেছেন নতুন, বললো যে ব্যাংকের ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যাংক এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়ন মিলেমিশে কাজ করতে হবে, তাহলে ব্যাংকের গ্রোথ বাড়বে। আমরা বললাম ঠিক আছে স্যার, আপনার এই কথাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমাদের ছোট ছোট ইস্যুগুলো আছে, আমরাও ব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট চাই। আমরা ত্রিপুরার ম্যাক্সিমাম এখানে ছেলে, ব্যাংকের গ্রোথ হলে আমাদেরই ভালো, যত আমাদের ব্যবসা বাড়বে বাড়বে। তখন উনি বললেন ঠিক আছে, আপনাদের যা ইস্যুগুলি, আপনারা কোনো এজিটেশন প্রোগ্রামে যাবেন না, বাইলিটারাল ডিসকাশনের কথাবার্তার রাস্তাটা কখনো যাতে বন্ধ না হয়। ওনার কথায় আমরা এজিটেশনটাকে ডেফার করলাম, 3-4 দফায় কথা বললাম, তবুও কিছু হচ্ছে না। তখন আমরা এগেন আবার চিঠি দিলাম ম্যানেজমেন্টকে আমাদের দাবি দাবা নিয়ে। তখন এএলসির যে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার শিলচর, ওনারা ইন্টারভেন করলেন পেপারগুলিতে ইন্টারভেন করে একটা মধ্যস্থতাকারী মিটিং হলো এখানে হেড অফিসে, আমাদের হেড অফিস ইউনিটে জুনের 15 তারিখ, যেখানে আমাদের কর্তৃপক্ষ থেকে মানে আমাদের জেনারেল ম্যানেজার এইচআর ছিলেন, চিফ ম্যানেজার এইচআর ছিলেন, রবীন্দ্র দেববর্মা চিফ ম্যানেজার ছিলেন, সঙ্গে আমরা ইউনিয়নের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়ি জেনারেল সেক্রেটারি, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের এনএফআরআরবিওর অল ইন্ডিয়ার ট্রেজারার উনি ছিলেন। আমরা টোটাল ইউনিয়ন তরফ থেকে 4 জন এবং 3 জন ছিলাম। সবগুলো ইস্যু নিয়ে ডিসকাস হয়েছে। সে বললো ঠিক আছে, তাহলে যখন ফার্স্ট মিটিং এএলসি থেকে বলা হয়েছে যে আপনাদের ইস্যুগুলো নিয়ে ম্যানেজমেন্টকে আবার জানান। আমাদের ডেডলাইন দেওয়া হয়েছিল 25 জুনের মধ্যে আপনাদের যা যা ইস্যু, বদলি নীতি নিয়ে ইস্যু, বদলি নিয়ে ইস্যু, দাবি দাওয়া নিয়ে ইস্যু, যা ইস্যু আছে এগুলো যেহেতু এএলসির ইন্টারভেনশন হয়েছে লেবার কমিশনারের, তাহলে আপনারা এজিটেশনে এখন হুট করে যাবেন না, ওদের রিকোয়েস্ট ছিল। আমরা ঠিক আছে, তাহলে ওদের কথা মতো এখানে মাইনিউটসও আছে, আপনারা সব কিছু আমরা আপনাদের কাছে শেয়ার করতে পারবো কী কী ডিসকাশন হয়েছিল। আমাদের ওই কথা মোতাবেক এএলসিকে অনার করার জন্য আমরা কিন্তু 25 জুনের মধ্যে সব রিটেন আকারে ওদেরকে দিয়েছি ম্যানেজমেন্টকে, এবং রিসিভ করেও নিয়েছি যাতে আমাদের ইস্যু ছিল। এবং ম্যানেজমেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল এএলসি যে 10 জুলাইয়ের মধ্যে ইউনিয়নকে ডেকে আপনি কথা বলুন, কথা বলে মধ্যস্থতা করুন, আমরা নেক্সট ডেট আবার রাখবো। নেক্সট ডেট এখন ফিক্সড হয়েছে অগাস্টের 8 তারিখ শিলচরে। বাট দেখা গেল ম্যানেজমেন্ট কী করলো, ওদের কথাও যে এএলসির কথাও কর্ণপাত করলো না। 10 জুলাইয়ের মধ্যে যে আমাদের ডেকে কথা বলার কথা ছিল ওটা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট করেনি। তার মধ্যে দেখা যায় বদলি নীতি নিয়ে আমাদের স্ট্রং অবজেকশন, কারণ সরকারের গাইডলাইন যে ইউনিয়নগুলির সাথে মিলে ইউনিয়নের সাথে ডিসকাস করে, এটা সব আছে, আপনাদের সবগুলো পেপার দেবো। আমরা কিন্তু একটাও গভর্নমেন্টের গাইডলাইনের বাইরে কথা বলছি না, ইউনিয়নের সঙ্গে ডিসকাস করে বদলি নীতিটা বানানোর কথা। এখানে কি করছে ম্যানেজমেন্ট, একতরফা নিজের ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে। কোথাও আমাদের কোনো দাবি দেওয়া বা কোনো কিছু ইস্যু আছে কিনা আমাদের সঙ্গে কিন্তু কোনো আলোচনা করছে না। সেম মহিলাদেরও ট্রান্সফারের কেসে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন আছে যে যদি মেরিড হয় কীভাবে পোস্টিং হবে ওর, যদি আনমেরিড হয় কীভাবে পোস্টিং হবে। বাট আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এগুলিকে ইগনোর করছে। বিগত বছর অবধি কিন্তু এগুলি কিন্তু আমরা সুন্দর করে মেনটেন করে সবগুলো ইউনিয়ন মিলে ম্যানেজমেন্টের সাথে মিলে মিশে কিন্তু এই ট্রান্সফারের কাজটা দেখতাম। আমরা একটা আমাদের সাজেশন দিতাম ম্যানেজমেন্টকে যে এইভাবে করলে ব্যাংকের বিজনেস গ্রোথ হবে বা এর থেকে একটা কর্মচারী থেকে আউটপুটটা ভালো পাওয়া যাবে। বাট এই ম্যানেজমেন্ট দেখা গেল না, কারোর সাথে কথাবার্তা নেই, হুটহাট করে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে, তাকে কীভাবে মেয়েদেরও দূরে পুরো পোস্টিং করে দিচ্ছে, মানে কোনো নিয়ম নীতি ফলো করছে না ওরা। ওটা নিয়েই আমাদের দাবি। তখন একদিন এসে আমরা জিএমকে, যেহেতু ম্যানেজমেন্ট ডাকেনি 10 জুলাই, আমরা জিএমের সাথে এসে কথা বললাম যে আপনারা তো টাকার কথা ডাকেননি, তবুও ব্যাংকের সাথে কর্মচারীদের সাথে আমরা কিন্তু এজিটেশনটাকে ডেফার করছি, কারণ একটা এজিটেশন করলে কি হয় গ্রাহকদেরও অনেক অসুবিধা হয়। এগুলি মাথায় রেখে কিন্তু আমরা বারবার পিছোচ্ছি। হয়তো এটাকে আমরা তো দুর্বলতা ভাবছি ম্যানেজমেন্ট, যে ওরা তো হয়তো চিঠিপত্রই লিখছে, চিঠিতেই বলছে এজিটেশনে যাবে, বাট প্র্যাকটিক্যালি কোনো কর্মসূচি রাখছে না। আমাদের পিছনে হচ্ছে যেহেতু জিএম এইচআর বলেছেন যে কথাবার্তার মাধ্যমে অনেক জিনিসের সলিউশন হয়, এই রাস্তাটার জন্য কিন্তু বারবার আমরা কথা বলতে চাইছি। এএলসির ইন্টারভেনশনের পরেও ওরা কথা বলছে না, কোনো ডাকছে না, তাহলে তো ওদের অডাসিটি দেখতে পারেন।
এটা আমাদের মিটিং ম্যানুয়ালটা আছে, ওই দিন কী হয়েছিল, এখানে ম্যানেজমেন্টে যারা অথরিটি ছিলেন ওনারা কিন্তু সাইন করেছেন এখানে। রাজখরাগলনি সিমি প্ররমনিক থুম চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আশক জরাতৈন তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। তুমি আছো